Welcome back to my channel Sri Physics. Today we will study Cavendish balance. So what is this Cavendish balance? Cavendish balance is used to determine gravitational constant. What is gravitational constant? We know that any two bodies in the universe attract each other with a force, and that force is called as gravitational force. That force is given by Newton's law of gravitation, and formula for Newton's law of gravitation is F equal to G m1 m2 upon r square, where m1 m2 are masses of two particles, two bodies. R is a distance between them. G is a constant of proportionality, and that is called as gravitational constant. And this Cavendish balance is used to determine that gravitational constant, value of that gravitational constant. First of all, we will see the construction of that Cavendish balance. Cavendish balance मध्ये काय असतं ते आधी आपण बघू. The Cavendish balance consists of a light rigid rod. This type of light rigid rod, it is supported at the center by a fine vertical metallic fiber about 100 centimeter long. So this is the fiber with the help of which this light rod is suspended from rigid support. This is a metallic wire. Two small spheres S1 and S2 of lead having equal mass m each and diameter about 5 centimeter are mounted at the ends of the rod, and a small mirror M is fastened to the metallic fiber as shown in this figure. So two lead spheres, small spheres S1 and S2 having mass M each, they are attached to, they are mounted at the ends of this light rod, and a small mirror M is attached to the wire. Here you can see this is M mirror, and length or distance between two small spheres is L. Diameter of each sphere, small sphere, is nearly 5 centimeter. Diameter of this sphere S1 is also 5 centimeter, and that sphere S2 is also 5 centimeter. The mirror can be used to reflect a beam of light onto a scale and thereby measure the angle through which the wire will be twisted. A beam of light, a ray of light is incident from a lamp on this mirror. It is reflected from that mirror and falls on a scale, and when this rod rotates, when this wire get twisted, then this mirror deflects, due to which the spot of light which is incident on the scale also deflects on that scale. That deflection can be noted and can be used to determine gravitational constant. काय होतं नेमकं तर ह्या लाईट पासून येणारा रे ऑफ लाईट मिररवर पडतो, तो रिफ्लेक्ट होऊन या ठिकाणी या स्केलवर पडतो. सुरुवातीला तो सेंटरला असतो, जिथं 0 असतं तिथं लाईटचा स्पॉट आपल्याला दिसेल, परंतु जेव्हा हे स्पियर्स फिरतील, जेव्हा ही वायर ट्विस्ट होईल, तेव्हा हा जो बीम पडतो याच्यावरती, या स्केलवरती, तो सुद्धा लेफ्ट राईट फिरतो, कारण ही वायर जेव्हा ट्विस्ट होते तेव्हा त्याला जोडलेला तो आरसा, तो मिरर सुद्धा डिफ्लेक्ट होतो. त्याच्यामुळे अँगल ऑफ इन्सिडन्स चेंज झाल्यामुळे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन पण चेंज होतो, आणि त्या प्रमाणामध्ये हा इथं जो स्पॉट असेल लाईटचा मिररवर रिफ्लेक्ट होऊन आलेला, तो सुद्धा लेफ्ट किंवा राईट डिफ्लेक्ट होईल. जेवढ्या अँगलमधून हे स्पियर्स ट्विस्ट होतील, फिरतील, तेवढ्या अँगलमधून तो स्पॉटसुद्धा इकडं तिकडं फिरतो, आणि ते डिफ्लेक्शन डिव्हिजनमध्ये असेल ते मोजून पुढच्या कॅल्क्युलेशन्समध्ये ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट काढण्यासाठी ते आपल्या उपयोगी पडतं. आता हे स्पियर्स का फिरतील तर त्याचं कारण आपण पुढं बघूया. So this lamp and scale arrangement is used to note
the deflection of this mirror, to note the deflection of these spheres. Two large lead spheres L1 and L2 of equal mass M, capital M, and diameter of about 20 centimeter are brought close to the small spheres on opposite side as shown in this figure. म्हणजे या फिगर मध्ये बघा हे दोन स्पियर्स दाखवलेले आहेत. टू लार्ज स्पियर्स L1 and L2. This L1 is large sphere, first large sphere. L2 is the second large sphere. Mass of each sphere is capital M. S1 and S2 are small spheres. Their diameter is 5 centimeter, while diameter of these larger spheres each is 20 centimeter. जे छोटे स्पियर्स आहे त्यांचं डायमीटर 5 सेंटीमीटर आहे. S1 and S2, S फॉर स्मॉल अँड L फॉर लार्ज, ते असे ठेवलेले आहेत. आता या ठिकाणी होतं काय, व्हॉट हॅपन्स, द बिग स्पियर्स अट्रॅक्ट द नियर बाय स्पियर्स by equal and opposite force. We know every body in the universe attract every other body with a force. That force is a gravitational force that is given by Newton's law of gravitation. We have seen formula for that Newton's law of gravitation in previous video. This small sphere S1 will get attracted towards this large sphere L1, and this is direction of that force, and force will be vector F. Similarly, this small sphere S2 will get attracted towards this larger sphere L2, and the direction of force is from this S2 to L2, and the force is vector F. These two forces, vector F, will be equal in magnitude but opposite in direction. Their magnitudes will be equal because we know gravitational force is given by the formula G m1 m2 upon r square, F equal to G m1 m2 upon r square. So in this case, here product of two masses, this is the force between these S1 and L2. Their masses are capital M and small m. And here also product will be capital M and small m. Therefore, this product M1, M2 means capital M, small m. That is same for these two spheres. This first pair of spheres and second pair of spheres. And also distance between them is same. या ठिकाणी L1 आणि S1 मधलं जेवढं डिस्टन्स आहे तेवढंच S2 आणि L2 मधलं आहे, कारण आपण सारख्या अंतरावर ठेवतो. आणि ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, दॅट इज युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट, ते सगळीकडे सारखं असतं. देअरफॉर these two forces will be equal in magnitude. If the first force is 1 Newton, second force will be 1 Newton. दोन्ही इक्वल असतील, but their directions are opposite. या फिगरमध्ये बघा तुम्ही, कारण हे अपोजिट साईडला ठेवलेले आहेत ते स्पियर्स. M1च्या एक डाव्या बाजूला आहे, एक उजव्या बाजूला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी त्यांच्या डायरेक्शन्स अपोजिट असतील. म्हणजे let vector F be the force of attraction between a big sphere and a small sphere near it. Now, hence a torque will be generated without exerting any net force on the bar. There will not be a net force. Net force will be zero because these two forces equal and opposite. The resultant force is zero. But we know the definition of torque or moment of force is two equal and opposite forces. That is called as couple. That produces a rotational motion. And therefore, here also this couple will produce a rotational motion, due to which these spheres will deflect like this. See this figure, हे डिफ्लेक्शन या ठिकाणी होतंय, आणि हे डिफ्लेक्शन होतं त्याच वेळी लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंट मध्ये सुद्धा हा जो स्पॉट आहे स्केलवर त्याचं सुद्धा डिफ्लेक्शन या ठिकाणी होतंय. बघा तुम्ही परत एकदा या ठिकाणी अट्रॅक्शनमुळे बघा इथं परत एकदा की हे स्पियर्स अटॅक झाल्यामुळे ते डिफ्लेक्ट होतं, आणि इथं हा स्पॉट सुद्धा त्या ठिकाणी डिफ्लेक्ट होतो. आणि मग हे जेवढ्या अँगलमधून डिफ्लेक्शन होईल तेवढ्याच अँगलमधून या ठिकाणी ह्या स्पॉटचं डिफ्लेक्शन होईल, आणि ह्या स्केलवरती ते किती डिव्हिजनमधून तो स्पॉट डिफ्लेक्ट झाला ते आपल्याला काढता येतं. ड्यू टू दिस टॉर्क द बार टर्न्स and the suspension wire get twisted till the restoring torque
due to the elastic property of the wire becomes equal to the gravitational torque. म्हणजे काय होतं, जेव्हा ह्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेसमुळं त्या कपलमुळं हे स्पियर्स हा रॉड फिरतो, तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरतो, तेव्हा याच्यामध्ये ट्विस्ट निर्माण होतो. ती वायर पिळल्या जाते आणि वायरमध्ये ट्विस्ट निर्माण झालं की त्याच्यामध्ये अपोजिट डायरेक्शनला रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीजमुळं अपोजिट डायरेक्शनला म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला एक कपल तयार होतं, जे त्या रॉडला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरवायचा प्रयत्न करतं. आणि हे जे ग्रॅव्हिटेशनल टॉर्क असतं, त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे निर्माण झालेलं ते क्लॉकवाईज असतं. ते ह्या स्पियर्सला, त्या रॉडला क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरवायचा प्रयत्न करतं. आणि जे ट्विस्टमुळे निर्माण झालेलं टॉर्क असतं ते त्याला अँटी क्लॉकवाईज फिरवायचा प्रयत्न करतं. सुरुवातीला ट्विस्ट कमी असतो, त्यामुळं ते ट्विस्टमुळं निर्माण झालेलं टॉर्कसुद्धा कमी असतं आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं निर्माण झालेलं क्लॉकवाईज टॉर्क हे जास्त असतं. त्यामुळं ते क्लॉकवाईज डायरेक्शनला तो रॉड फिरत जातो. फिरत गेल्यामुळं ट्विस्ट वाढत जातं, त्यामुळं रिस्टोरिंग टॉर्क पण वाढत जातं. कारण रिस्टोरिंग टॉर्क हे त्या ट्विस्टला, त्या डिफ्लेक्शनला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतं. जेवढं ट्विस्ट जास्त, डिफ्लेक्शन जास्त, तेवढं ते रिस्टोरिंग टॉर्क जास्त. तो ट्विस्ट वाढत गेल्यामुळं रिस्टोरिंग टॉर्क वाढत जातं आणि हे ग्रॅव्हिटेशनल टॉर्क कॉन्स्टंट असतं. एक वेळ अशी येते की रिस्टोरिंग टॉर्क आणि म्हणजे त्या ट्विस्टमुळे निर्माण झालेलं टॉर्क आणि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे निर्माण झालेलं टॉर्क, ते दोन्ही इक्वल होतात आणि त्या ठिकाणी पुढं त्यांचं ट्विस्ट किंवा डिफ्लेक्शन थांबतं आणि तिथं ते रेस्टमध्ये येतं. त्या ठिकाणी हा जो लाईटचा स्पॉट आपल्याला याच्यावरती मिळणार आहे तिथं तो स्थिर राहतो. The gravitational force between the spherical balls is the same as if their masses are concentrated at their centers. म्हणजे हे जे स्पियर्स आहेत त्यांचं जे मास आहे ते त्या स्पियरच्या सेंटरमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे असं आपण समजायचं. आणि मग डिस्टन्स मोजताना दोन्ही स्पियरच्या सेंटरमधलं मोजायचं. इफ आर इज द इनिशियल डिस्टन्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बिग अँड नेबरिंग स्मॉल स्पियर, देन द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज. म्हणजे हा मोठा स्पियर L1 S1 ह्या दोन्ही स्पियरच्या सेंटरमधलं सुरुवातीचं डिस्टन्स R आहे आणि इकडे सुद्धा S2 आणि L2 मधलं ते R आहे. तेव्हा ह्या दोन स्पियरमधलं किंवा ह्या दोन स्पियरमधलं फोर्स सारखं आहे. त्याची मॅग्निट्यूड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनच्या फॉर्म्युल्याने दिलेलं आहे. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचा फॉर्म्युला आहे F = G m1m2/r². बट हिअर m1 मीन्स this small m, m2 means capital M, and r is the distance between the centers of these two spheres. So this equation 1 gives the force of attraction between two spheres L1 S1 as well as L2 and S2. Magnitudes are same, directions are opposite. Equal and opposite forces form a couple. Moment of couple or torque is given by, we know couple always produces rotational motion. That moment of couple is given by the formula tau = r f sin theta. R is distance between the two forces which is L in this case. R ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण L घेणार आहोत. हे जे R आहे इक्वेशन 1 मध्ये ते वेगळं, ते ह्या दोन स्पियरच्या सेंटरमधलं डिस्टन्स. पण हे R f sin theta मध्ये जे R आलं आहे ते ह्या दोन स्पियर्समधलं स्मॉल m आणि स्मॉल m, छोट्या स्पियर्समधलं हे जे कॅपिटल L इतकं आहे ते दोन फोर्सेसमधलं डिस्टन्स आहे. ज्या ठिकाणी आपण फोर्सेस लावलेले आहेत ते पॉईंट ऑफ ॲक्शन त्यांच्यामधलं ते आहे. आणि F मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स, दोन्ही फोर्सेसची मॅग्निट्यूड सेम आहे. थीटा इज अँगल बिटवीन दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड दिस R विच इज 90 हिअर, 90 डिग्री हिअर. इन दिस केस R = L. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ह्या दोन छोट्या स्पियर्समधलं डिस्टन्स R ते आहे, ते L आहे या ठिकाणी. हे R वेगळं आहे, ते त्या दोन स्पियर्समधलं डिस्टन्स आहे. आणि थीटा 90 डिग्री आहे. हे जे R आहे दोन छोट्या स्पियरमधलं डिस्टन्स ते म्हणजे रॉडच्या लेंथ इतकं आहे. थीटा 90 डिग्री आहे आणि साइन 90ची व्हॅल्यू 1 असते. ती व्हॅल्यू आपण इथं ठेवली तर आपल्याला मिळतं tau = F × L.
आरची व्हॅल्यू एल ठेवली, साइन 90ची व्हॅल्यू 1 आहे. हे इक्वेशन 2 आहे, हे इक्वेशन 1 आहे. आता आपण काय करणार, कीपिंग व्हॅल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट व्हॅल्यू ऑफ एफ, दिस व्हॅल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1. त्या इक्वेशन 1 मध्ये एफची जी व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन 2 मध्ये जे एफ आहे त्या जागी ठेवायची आहे. त्यामुळे हे इक्वेशन असं होईल, हे एल जसं आहे तसं आणि या एफच्या जागेवरती ही व्हॅल्यू ठेवली इक्वेशन 1 वरून. त्यामुळे आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं, त्याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 3. दिस इक्वेशन नंबर 3 गिव्स अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग कपल. दिस इक्वेशन नंबर 3, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे झालेलं आहे. ते क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरवतं आणि त्यामुळं याच्यामध्ये ट्विस्ट निर्माण होतं आणि ट्विस्ट जसं जसं वाढत जातं तसं रिस्टोरिंग टॉर्क डेव्हलप होतं. रिस्टोरिंग टॉर्क डेव्हलप्ड इन सस्पेन्शन फायबर इज गिवन बाय टाऊ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिटा. जेवढं डिफ्लेक्शन जास्त तेवढं ते रिस्टोरिंग टॉर्क जे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरवायचा प्रयत्न करेल. जेवढं डिफ्लेक्शन जास्त तेवढं रिस्टोरिंग टॉर्क जास्त. सुरुवातीला डिफ्लेक्शन कमी असतं त्यामुळे हे रिस्टोरिंग टॉर्क कमी असतं, परंतु हे टॉर्क कॉन्स्टंट असतं. समजा ते असं गृहीत धरा की 100 न्यूटन मीटर आहे, न्यूटन मीटर त्याचं युनिट आहे आणि सुरुवातीला हे कमी आहे 1 न्यूटन आहे. त्यामुळे हे ग्रॅव्हिटेशनल टॉर्क जे कॉन्स्टंट आहे ते 100 न्यूटन आहे, ते जास्त आहे. अर्थात डिस्टन्स जेव्हाही कमी होईल तेव्हा ते बदलेल, परंतु सुरुवातीला हे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जास्त आहे. समजा ते 100 न्यूटन आहे आणि रिस्टोरिंग टॉर्क फक्त 1 न्यूटन आहे. क्लॉकवाईज डायरेक्शनचं टॉर्क 100 न्यूटन आणि अँटी क्लॉकवाईजचं टॉर्क फक्त 1 न्यूटन. त्यामुळे ते काही बॅलन्स झालं नाही. त्यामुळे ते 100 न्यूटनमुळे ते क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरत जाईल. पण ते जसं फिरत जाईल हे रिस्टोरिंग टॉर्कसुद्धा नंतर वाढत जाईल, कारण हे डिफ्लेक्शन वाढत जाईल. एक वेळ अशी येईल की हे रिस्टोरिंग टॉर्क ह्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इतकं होईल आणि त्यावेळी इक्विलिब्रियम कंडिशन आणि तिथून पुढं ते फिरायचं थांबेल. थोडक्यात हे त्याला क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरवतं. हे रिस्टोरिंग टॉर्क हे अँटी क्लॉकवाईज इक्विलिब्रियममध्ये ते दोन्ही, हे ग्रॅव्हिटेशनलमुळे निर्माण झालेलं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आणि हे ट्विस्टमुळे निर्माण झालेलं रिस्टोरिंग टॉर्क दोन्ही इक्वल होतील, अपोजिट असतील आणि त्या केसमध्ये आपण हे दोन्ही इक्वल करू शकतो. पण त्यापूर्वी हे जे याच्यामध्ये जर प्रपोर्शनॅलिटी साईन आपण काढलं तर इक्वॅलिटी साईन ठेवायचा आणि एक कॉन्स्टंट ठेवायचा. याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 4, वेअर के इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर युनिट अँगल अँड थिटा इज अँगल ऑफ ट्विस्ट. ते तर क्लिअर दिसतंय. याला केला म्हणतात रिस्टोरिंग टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट किंवा पर युनिट अँगल आणि त्या वायरच्या प्रकारावरती ते डिपेंड असतं. प्रत्येक वायरसाठी ते ठरलेलं असतं. ॲट इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्टिंग टॉर्क अँड रिस्टोरिंग टॉर्क बिकम्स इक्वल. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं त्या पद्धतीने. म्हणजे हे इक्वेशन 3 मधलं टॉर्क ते क्लॉकवाईज डायरेक्शनला झालं आणि हे इक्वेशन 4 मधलं अँटी क्लॉकवाईज. इक्विलिब्रियममध्ये दोन्ही इक्वल होतात आणि तिथून पुढं डिफ्लेक्शन थांबतं. त्यामुळे यांच्या राईट हँड साईड इक्वल करा. म्हणजे ही जी राईट हँड साईड आहे GMM/r² इंटू L इज इक्वल टू दिस K इंटू थिटा, राईट हँड साईड ऑफ इक्वेशन नंबर 4. नाव रिअरेंज दिस फॉर G. आता याच्यामध्ये फक्त G एका बाजूला ठेवलं त्यामुळे r² तिकडं न्यूमिरेटरमध्ये जाईल. हे K थिटा r² झालं आणि बाकीचं M, कॅपिटल M आणि कॅपिटल L हे सगळं डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल. आता याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज युजिंग दिस फॉर्म्युला ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट G कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. म्हणजे तुम्ही इथे स्मॉल m म्हणजे ह्या छोट्या स्पिअरचं मास मोजू शकता किंवा ते आधी मोजलेलंच असतं, मोजूनच आपण घेतो. त्यानंतर कॅपिटल M म्हणजे मोठ्या स्पिअरचं माससुद्धा आपण मोजून घेतो. रॉडची लेंथ L ते सुद्धा आपल्याला माहीत असतं. त्या वायरचं रिस्टोरिंग टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट K ते सुद्धा आपल्याला माहीत असतं, कारण त्या वायर कोणती आहे त्याच्यानुसार ते ठरलेलं असतं. हे थिटा म्हणजे डिफ्लेक्शन, ह्या लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंटवरती हा स्पॉट किती डिफ्लेक्ट झाला त्याच्यावरून काढता येतं. R इज अ डिस्टन्स बिटवीन दिस लार्जर स्पियर अँड स्मॉलर स्पियर. ते किती घ्यायचं ते आपल्यावर डिपेंड असतं. आपल्याला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर काय पाहिजे असेल ते आपण ठेवू शकतो. त्या व्हॅल्यूज याच्यामध्ये ठेवल्या की आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढता येते. आणि अशा प्रकारे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची काढलेली व्हॅल्यू ही
6.67 इंटू 10⁻11 येते. आता या ठिकाणी काय म्हटले पहा, हा फॉर्म्युला आपण बघितलाच. बाय अप्लाइंग ए नोन टॉर्क τ1 अँड मेजरिंग द करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ ट्विस्ट थिटा, द रिस्टोरिंग टॉर्क पर युनिट ट्विस्ट कॅन बी डिटरमाइंड ॲज के इक्वल टू τ1 इंटू थिटा. म्हणजे जर समजा तुम्हाला हे के माहिती नसेल तर ते कसं काढायचं ते याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. काय करायचं की एक नोन ट्विस्ट टॉर्क लावायचं, समजा 50 न्यूटन मीटर. मग त्या 50 न्यूटन मीटरवरून म्हणजे ह्या τ1ची व्हॅल्यू 50 न्यूटन मीटर, त्याच्यातून तेवढ्या टॉर्कने तो किती डिफ्लेक्ट झाला ते थिटा काढायचं, याच्यावरती मोजायचं आणि याच्यावर मग त्या केची व्हॅल्यू काढता येते. ती केची व्हॅल्यू इथं आपण ठेवू शकतो आणि मग शेवटी ह्या जीची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. द व्हॅल्यू ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट मेजर्ड इन दिस वे इज फाउंड टू बी 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. अशा प्रकारे काढलेली व्हॅल्यू ती तेवढी येते, जी आपण सर्रासपणे सगळ्या कॅल्क्युलेशन्समध्ये वापरतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग.